बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैम डॉक्टर बुरहान खान। तासु के द सेकंड ईयर किताब तासु गोरे नो द सेकंड ईयर किताब के 12 चैप्टर्स अगर 12 चैप्टर के अवलनी 2 चैप्टर चिकम दी अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नो अगर मंग प्रेखोदल और सीधा राजू चैप्टर नंबर 3 कम चे दगस नरुस्तु ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कीगी नो बागे के अवलने चैप्टर दे द अवलनी चैप्टर नुम दे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स द वर्ड ऑर्गेनिक द कम जेना राले वेयर डिड दिस वर्ड ऑर्गेनिक कम फ्रॉम नो याद साथ ही स्टार्ट के बाद कंपाउंड्स हल को 2 हिस्सों था डिवाइड कर यो तबे ऑर्गेनिक वेल बल तबे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बे होता वाले वेल इनऑर्गेनिक बे होता वाले वेल दगस की बक्लियर चीजे ऑर्गेनिक द कम जेनरल है नो लग हिस्ट्री थे जो तजु शॉर्ट हिस्ट्री थे जो नो कंपाउंड्स बा हल को वेच दा 2 किस्म द सोर्स पर बुनियाद बांधी द सोर्स पर बुनियाद बांधे हल को वेच कंपाउंड्स 2 किस्म दी यो हागा दी द लिविंग सोर्सेस नाराज यो हागा दी द नॉन लिविंग सोर्सेस नाराज ठीक छला यो ते ऑर्गेनिक वेल ओ बलते सु वेलो inorganic compound da from living sources sidi living sources na murad organisms na murad zamang se shay plants animals or microbes yani micro organism da zamang living system dekhna da these in shakam compounds raji da ta bese shewelo da organisms di no organic compounds hota huwa aw dalta da rakam sin ragli da from non living source ragli non living sources to shay minerals se shay minerals aw minerals na murad se shay minerals na murad soil and रॉक्स द एग्जांपल से शेरी भला इंसान जे पैदा शवे रे द गनम रोटी खुरी गोखा खुरी सही दा और पतेलो के पखई ठीक दा न दा से शेरी एग्जांपल्स ते गोराई कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स लिपिड्स से कलम यादो न से यादो फैट्स और ऑयल्स यादो दा यादो का दर्शन मेडिसिन्स यूरिया डेर पखवाने ऑर्गेनिक कंपाउंड न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए और आरएनए दा खुद पखवा जमाने में खलक पेजी नो दस कंपाउंड्स तबे पखवा सवेलो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स द दे मिसालुना भला मिसालुना जैसे दा द दे एग्जांपल सुरी गई मिनरल साल्ट्स से मुराद दे लका फॉर एग्जांपल हैलाइड सोडियम हैलाइड के क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड सोडियम क्लोराइड सोडियम ब्रोमाइड सोडियम आयोडाइड ये टोटल तमसे हैलाइड्स वायु के ना और युवा जो सोडियम ना कैल्शियम पोटेशियम रुबेडियम तो जनरली यूरिक मेटल हैलाइड्स माल की भी सही रहा नो दे एग्जांपल से मिनरल साल्ट्स लका फॉर एग्जांपल द तवरी कई मेटल हैलाइड्स से शेरी द टोल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेटल कार्बोनेट्स सोडियम कार्बोनेट पोटेशियम कार्बोनेट सही रहा हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कम तो बाई कार्बोनेट्स द टोल बोली गई मेटल साइनेट्स द टोल जमंग सरा से शेरी इनऑर्गेनिक द हमारा साल्ट एग्जांपल इधर के दर्शन एसिड्स मिनरल एसिड्स मतलब पत्र HCl H2SO4 HNO3 नाइट्रिक एसिड एटसेट्रा दैट होल तो शेरी दर्शन बेसिस मेटल हाइड्रोक्साइड्स चिकम दी ठीक छला अमोनिया वगैरह वगैरह वो जमन कार बरे चा से रही दे सर जमन कार मश्तरे जके जमंगा चैप्टर दस शिरे द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो पता वले गेरे द ऑर्गेनिक लफज द कम जे ना रागले द ऑर्गेनिजम्स ना रागले सही दा मंग बाबास को शिबाने को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाबास को फर्स्ट डेफिनेशन से शेर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड वक्त माने चेंज शवे नो अवलने डेफिनेशन से शेव अगा दावचे कंपाउंड्स which are obtained from organisms ब्रैकेट के तौली के प्लांट्स एनिमल्स या माइक्रोब्स आर कार्ड जैसे कंपाउंड्स तस्या या वर कार्ड ओखाय वतविल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स This definition was strongly supported by Berzelius theory से वाइटल फोर्स थ्योरी वा नो आगे वे चिदा बेखी सही द नोरा टापे पे दखल को अकीदे जोड़ कला वागा बके लगा गलती वो करनो खले के गुमराह करा सम गोरो मचे से गुमराह करी हां द डेफिनेशन चेक करा वो शो नो दिजे के यो बल सड़े हो नो बर्जिलियस तकड़ा सड़े हो तो दिजे के द यो खबर हो कला वाइटल फोर्स थ्योरी सर राले वाइटल फोर्स थ्योरी से वही द वेल चिदा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कम की प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स और दाशिन दी दे कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड बाय ऑर्गेनिजम्स by their vital force vital मतलब mysterious force यदि उसरा यो heavy force दे mysterious से तो वही unexplainable मंग explain कौन नहीं शुक्र दे उसरा यो heavy force और सरा दे और अगर दे अगर force इस्तेमाल हो दागे पर मदद सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयार है और बे उसरा दाम वेल we cannot prepare them in a laboratory no दक्का तो vital force theory without लेके जान सरा organic compounds can only be prepared by organisms with the help of their vital
وایټل مطلب څه انتهایی اهم، خو د وایټل اصل کې اوریجنل مینینګ دلته دی مایسټیریس، یو داسې پوسټ چې په اوس وخت کې موږ نه پوهېږو، خو د انیملز او د پلانټس او د مایکروب سره ورسره دی دغه جادوګر فورس. مایسټیریس جادوګر فورس دی ورسره کوم چې دا د استعمالي او د ارګینیک کمپاونډز دا تیارولی شي اینډ وی کین ناٹ پریپیر دیم ان لیبارټري، او موږ دا په لیبارټري کې نشو تیارولی. د برزیلیس دې خبرې ته څه وایي په د کیمستري په هسټري کې وایټل فورس تیوري وایي. نو دې څه مطلب شو؟ د په دې ډیفینیشن بل هم ټاپه ولګوله چې دا بیخي دا خو کار د ارګینیزمز دی. ٹھیک شولا؟ نو اوس دلته ګورئ اوس انقلاب راځي، دا د کیمستري لوی انقلاب دی ښه، اوس چې کوم را روان دی دې کې یو انقلابي کار وشو. افټر 13 years another scientist یا another chemist او chemistوں کو فریډریک ویلر وهلر بنوي ښه، فریډریک ویلر په سو کې په 1828 کې د څه کوله اکسیډنټلی ډسکورډ یوریا، د نه غوښتل نور څه کار یې کوم په کوم چې څه کول پر د سره یوریا جوړه، د کوم کمپاوند جوړ شو دا سی وڅکل تکلې رښتیا نه ښه پراپرټیز ولا چیک کړه نو چې دا خدا کمپاوند دی دا خو یوریا ده او په لیبارټري کې جوړه شوه، نو دا ډېر لوی انقلاب و. نو دا خبرې بیا ریجیکټ شوې، خو د څه کول په هغه باندې ځان پوه کړي. فریډریک ویلر په 1828 کې اکسیډنټلی ډسکور څه ته وایي چې ته کې یو څه جوړ د سره بل څه شي. نو اکسیډنټلی discovered یا prepared accidentally prepared urea in laboratory. چرته لیب لیبارټري موږ سٹارټ د شریکو ان لیب، په لیب کې د اکسیډنټلی څه جوړ کړو یوریا، او د کول څه د اصل کې دا کول دا کتابونه نه لیکي، تاسو کتاب دا نه دی لیکلی خو ولیکئ چې دا اصل کې فریډریک ویلر په باره کې دلته خبرې دلته ولیکم. ویلر صاحب فریډریک ویلر دا څوک دا ډېر تکړه انارګینیک کیمسټ، د کار په څه شو د زیاته سټډي او ریسرچ په ساینټس باندې په څه باندې وو د ساینټ سینتھیسس او د ساینټ ریاکشن دا د لیبارټري کار وسه دا. نو دا انارګینیک کیمسټ د ریسرچ په ساینټس باندې preparation and reactions of cyanates، مختلف ساینټس به د تیارول او د هغې بیا به ریاکشن یې سټډي کولې. نو دا د کارو نو د یو ورځ په لیب کې لګې اوس یې کوله د دا کول دلته ګورئ د سلور ساینټ دا ماینس یو دا زی پلس انارګینیک کمپاوند دی. سلور ساینټ دا یې ګرمولو د امونیم کلورایډ چا سره امونیم کلورایډ سره، دواړه انارګینیک کمپاوندز دي سالټس دي. دا یې ګرمولو او څه کول د وی چې زما سره څه شی جوړ شي امونیم ساینټ راسره جوړ شي. څه شی راسره جوړ شي امونیم، دا امونیم هلته لاړ شي او سلور د سره میلاو شي او څه شی جوړ شي AgCl پلس اور ماینس. د دا کول دی له هیټینګ ورک، خو د وکتل چې دا شی نه دی جوړ شوی، دا به جوړ شوی مو دا جوړیږي پر د نه تاسو داسې وګڼئ اوور هیټینګ کې شوی څه شوی دغه شی جوړ شوی خو بیا مات شوی بل څه شی ته جوړ شوی. نو دا د توقع وه د ته ویل کې دا د څه شی و دا د ایکسپیکټیشنز، دا د څه شی و دا د ایکسپیکټیشنز ایکس خپاک پاتې ته ولیکئ دا د ایکسپیکټډ پروډکټ، دا د ایکسپیکټیشنز انټیسیپیشنز یو ایکسپیکټیشنز یو د غوښتل دا چې امونیم ساینټ تیار کړي، خو څه وشو شوي څه بل څه شو دغه شی نور ګرم شوی دا امونیم ساینټ او مات شوی او څه شی جوړه شوی دا کمپاوند جوړ شوی NH2 C ډبل بانډ O NH2 دا شی ته جوړ شوی. دا دغه ایکسپیکټیشنز او دا څه شی دا obtained product تاسو کتاب کې دا ورکړی ښه صرف دا ځای ته راغستی دی. او دا چې اوریجنلی څه کول د سلور ساینټ دا څه شی دی دا یې ګرموو د امونیم کلورایډ سره او چې جوړول د دې نوم دی امونیم ساینټ، امونیم ساینټ دا یې جوړاو خو دا نو جوړ شوی دا شی جوړ شوی. نو دا چې ته وکتلو دا یوریا و دا څه شی و د پراپرټیز چې سټډي کړه خو دا کمپاوند و دا شی جوړ شوی او دې ته کاربامایډ هم وایي، بل نوم یې څه شی دی کاربامایډ ورته هم وایي. نو جوړول یو څو جوړو بل څه شو، داسې شی جوړ شو چې د کوم په باره کې خلکو ویلي چې دا په جادو جوړېږي. صحیح ده صرف یوریا چېرته په انیمل یورین کې کنه. نو ارګینیک کمپاوند دې خلکو ویلي چې دا صرف او صرف د ارګینیزمز کار دی. دې بریک تھرو څه وکړه د انقلاب راوستو د
یوازې دا ونه ویل چې ارګینیک کمپاوند په لیبارټري کې تیاریږي بلکې تاسو ګورئ د ان ارګینیک نه ارګینیک تیار نو دا ډېر انقلابي کار و. ها this synthesis this accidental synthesis rejected and disproven څه ته وایي غلط ثابتول rejected and disproven vital force theory. دې پورې موږ څه شی ویلو دې پورې دا ویل چې vital force theory یو 14 کاله بعد بیا فریډریک ویلر ریجیکټ کړل. صحیح نو دا نوٹ کړئ ځان سره دا به څنګه شي دا کوېشن څه راځي که نه راځي how this would have happened how ځین ته دا راځي که نه د دې لپاره یو پروپوز میکانیزم پیش کوو. ښه نو پروپوز میکانیزم دا دی دلته ګورئ میکانیزم څه ته وایي سټپ بای سټپ ایکسپلینیشن اف ریاکشن از کالډ میکانیزم. دا ریاکشن به په سټپونو کې څنګه اول به څه شوي بیا به څه شوي بیا به څه شوي کوم بانډ به کوم وخت کې مات شوی کوم بانډ به کوم وخت کې جوړ شوی دې ته څه وایي میکانیزم وایي. نو پروپوز میکانیزم یې وایي دا امونیم آین دا په پلس چارج کې نایټروجن چې څلور بانډه جوړ کړي پلس چارج دا امونیم دی او ساینایډ څه شی دی او سی ټریپل بانډ ان ماینس دا ساینایډ امونیم ساینایډ. نو دا چې کله موږ ګرم کړو سم کړو هیټ هم کړو دا هیټینګ نو په هیټینګ باندې څه وشو په هیټینګ باندې دلته پروټون ترانسفر ریاکشن وشو ایچ لاړې دي نه څنګه لاړې دا الکترون دلته لاړ شي صحیح ده او د دې دا پای باندې دا باندې د دې نه ریله شي داسې او د دې نه دا ایچ والی او دا الکترون دته میلاو شي. نو که تاسو خیلی څه شی جوړ شو دا شی جوړ شو ورې دا ځای ډبل باند شو کنه سی ډبل باند او شو او دا ټریپل باند یو پاتې شو خو د ځان سره ایچ واغست ایچ ردنه واغستو کنه نو دا څه پاتې شو دا امونیا جوړ شو دا څه جوړ شو دې ته ورته خپل لون پیر میلاو شوی الکترون ته واپس میلاو شو کنه دا امونیا دې ته آیسوسایانیک اسید دا که تاسو ګورئ دا چې کوم کاربن دی دلته یو طرف ته نایټروجن دی بل طرف ته اکسیجن دی دواړه ته الکترون راکاږي نو دا کاربن الکترون لوینګ دی الکتروفیلیک دی صحیح ده او د سره لون پیر دی نو دا به اوس راشي په د باندې واټې کوي دې ته میکانیزم وایي د په دا ټیک وکړو نو دا الکترون به چېرته ځي یا دغه موو کوي یا اکسیجن الکترونیګټیویټي سیوا ده نو دا الکترون به دې خوا موو شي دا سره راشي که تاسو وګورئ څه شی جوړ شو دا دې ته میکانیزم وایي سټپ بای سټپ ایکسپلینیشن کوو او هغه پروډکټ ته به ځان رسوو. ښه نو تاسو وګورئ دا سی ډبل باند او شو داسې پورته ولیکئ مسله نه ده او چې ډبل باند بیا داسې پروت وي چې سنګل باند شو داسې پلی شي داسې پلی شي تاسو پورته ولیکئ داسې نو دا څه شی شو سی ډبل باند او شو او دا څه شو ډبل باند ان او دا خپل ایچ داسې ده که نه ده او دا امونیا راغله داسې باند جوړ کړو داسې ورسره ولیکئ دا امونیا ده که امونیا سره څو هایډروجن دي 3 هایډروجن الون پیر باندې د سره باند جوړ کړو نو بیا په پازیټیو چارج راغلی اوس به څه کېږي دا خو ماینس دی نو دا به راشي د دې ځینه به ایچ والی دا به د دې ځینه ایچ والی دا الکترون به بېرته دلته میلاو شي نو داسې ځای سټپ بای سټپ ځای داسې نو څه وشو سی او ایچ شو دا که تاسو ګورئ څه شو سی او ایچ او دا شو ستاسو سره ان ایچ 2 شو که نه NH3 اوس دوه پاتې شو NH2 مې ولیکلو او دا ډبل باند ان او دا ایچ دته اوس د دې کې چې عمل کیږي ټاټومریزم ته خو تاسو په نه پوهیږئ بیا وروسته را روان دی ځان پوهیږئ زه به څه ولیکم که به را روان وخت کې دا ویډیو ګورئ به ډېر به انجوای کوئ دته ټاټومریزم وایي دې څه وایي ټاټومریزم څه شی دی د آیسومریزم یو قسم دی بیا بیا دلته وایي خو نوم ولا صرف نوم ولا ورکوي نور زه پوهه کوم چې څه وشو دلته دا باند چې کوم دی دا لاړ شي دا والی او دا باند دلته راشي نو که تاسو فکر وکړئ څه شی جوړ شو سی ډبل باند او دې خوا څه شی دی NH2 دی که نه دی او دا څه شو یو ایچ ورسره دی دا باند داسې مات شي په ده پسې او یو ایچ یې بل واغست نو دا څه شی شو NH2 او دا څه شی دی دس از یوریا څه شی جوړ شو یوریا یا دې ته موږ څه شی وایو کاربامایډ ورته وایو نو دا په دې طریقه باندې په دې فلاسک کې دننه داسې وشو امونیم ساینایډ مات شو آیسوسایانیک اسید او امونیا ته امونیا واپس راغلی په د باندې اټیک کړی دی او داسې په دې طریقه باندې یوریا جوړه شوې ده نو دا د دې لپاره میکانیزم دی چې امونیم ساینایډ څنګه کنورټ شوی دی یوریا دا کله چې فریډریک ویلر په لیبارټري کې څه کولو امونیم ساینایډ تیاراو صحیح نو دا اکسیډنټل ډسکوري وه دا پاوډر چې کله جوړ شو نو د پاوډر هغه پراپرټیز چیک کړل نو دا داسې ولکه څنګه چې د انیمل یورین نه یوریا راځي ایګزیکټلی هغه کمپاوند نو انقلاب راغلی په دنیا کې چې ارګینیک کمپاوند صرف د ارګینزم سره تړلی نه دي بلکې دا موږ په لیبارټري کې هم تیارولی شو ناو وی نیډ اندر ډیفینیشن نوی ډیفینیشن څه داسې جوړ شو چې څومره ارګینیک کمپاوند دلته ما وخت لیکلي کاربوهایډریټس پروټینز لیپډس وایټامنز یوریا وغیره وغیره
دا ټول کمپاوند چې خلکو وکتل نو په دې کې کاربن و. انذر ډیفینیشن دا ډیفینیشن وخت په وخت باندې چینج شوی دی. انذر ډیفینیشن اف ارګینیک کمپاوندز نو لکه ترقی پکې رااله. نو ترقی دا و چې په دې ډیفینیشن اف ابجیکشن رااله چې تاسو څنګه وایي چې کاربن کنټینینګ کمپاوندز به ارګینیک وي. کاربن ډای اکساید، کاربن مونوکساید، وختي تاسو ولیدل کاربونیټس، بای کاربونیټس، هغه ټول موږ ان ارګینیک ته ورته ساینیټس، آیسوساینیټس. امونیم ساینیټ کې کته کاربن پکې شته کنه شته دا خو ان ارګینیک دی. نو دا ابجیکشن په دې ډیفینیشن رااله چې what about these compounds خلکو ته تاسو کو what about دا ابجیکشن دی ها what about دا compounds هغه څوک what about carbon dioxide وې د دې باره کې څه خیال دی. کاربن مونوکساید پر څه خیال دی. ساینایډز صحیح ده. د ساینایډز لیکم هو د سره کاونټر آیني او بل کاین سوډیم سره کوم سوډیم ساینایډ ته پوتاشیم ولیکم پوتاشیم ساینایډ نو ټول کلاس مې ولیکلو ها اني میټل ساینایډز مطلب سم کېدلی شي او کاربن خو پکې دی کنه. نو ساینایډز چې څومره دي میټل ساینایډز هغه دغه دي دا ان ارګینیک دي صحیح. دغه شانته ساینایډز تاسو وسو کتل CnO- دا څه دي ساینایډز دي. دغه شانته کاربونیټس -2 چارج دي. هایدروجن کاربونیټس -1 چارج دي صحیح ده ایټسټرا ډېر شي دي ټول ته لیکلو ته ضرورت نشته. کاربن ډای سلفاید هم پکې ولیکي CS2 لیکم کاربن دی. دا ټول کمپاوند دا خو دی ان ارګینیک د دې پراپرټیز خو د ان ارګینیک سمېچ کیږي ٹھیک ده. نو خلکو دا ابجیکشن وکړو چې تاسو چې کاربن کنټینینګ کمپاوند دا خو کاربن کنټینینګ دی ار ان ارګینیک. نو دا ډیفینیشن چې چا کړو وړي رو خیالو ویل ایکسپټ دغه صحیح ده ایکسپټ دغه صحیح ده. نو نو ډیفینیشن څه شو دې یو بل ډیفینیشن رااله ام دغه ډیفینیشن رااله سیم ډیفینیشن تاسو به راکوس کړئ دا سیده صحیح سیم ډیفینیشن او ایکسپټ دا شی صحیح ده ار کارل ارګینیک کمپاوندز ایکسپټ لفظ به کې شامل کو ها. بیا نیکسٹ ابجیکشن دار رااله چې تاسو وایي چې دغه کاربن دی نو چې چرته موږ ارګینیک کمپاوند ګور سره هایدروجن هم ورسره ایکل نو ته کاربن له دومره ویلیو ورکې هایدروجن لم ویلیو ورکړه. نو دغه وخت کې خټیک ټاک کیمستري ترقی کړې و او ارګینیک کمپاوندز بلاشه نورم ډیسکور شوی وو. ارګینیک کمپاوندز ته خلکو اوورویو وکړه څه وکړه څومره چې ارګینیک کمپاوندز هغه اوورویو کړ. نو اکثر ارګینیک کمپاوند صرف د کاربن او هایدروجن نه جوړو. نو هغه ځان له نومبر کو هایدروکاربنز هله سنو ورکو هایدروکاربن کته شو ګورئ ارګینیک کمپاوندز مین سورس څه شي دی فوسیلز دي. د ځمکې یخته فوسیلز نه مراد پېټرولیم نیچرل ګیس او کویلا دا د ارګینیک کمپاوند غټ ذخایر دي. او دغه ټول کته ګورئ دغه چې کوم کمپاوند روزي هغه د هایدروجن او د کاربن نه جوړ اکثر نو دغه ته هایدروکاربنز وي. نو اکثر ارګینیک کمپاوندز څه دي هایدروکاربنز دي او باقي کوم ډیر شي دي. نو هغه نور ته د څه وکتل کني چې دا د هایدروکاربنز ډیرایویټیوز دي. نو نوې ډیفینیشن لیټیسټ کستا سونه څوک ته پوښتنه کینو دومره وزن نه ستړی کوي څومره چې دا ما ځان ستړی کو تاسو به تر اوس چې کوم ډیفینیشن لیکم دغه ورته کوي ښه. دا خو مونږه هیستوري ویل چې ډیفینیشن وخت په وخت څنګه چینج شوی دی. نو لیټیسټ ډیفینیشن طرف ته ځان سره نوٹ کړئ بیا دا زمټاو مو دي چې لیټیسټ فائنل ډیفینیشن لیکو د ارګینیک کمپاوند نن سبا ارګینیک کمپاوندز ستوي.